स्टडी साइंस यूट्यूब चैनल आपण समस्त को स्वागत। आशा करी आपण समस्ते खुशी रे थिबे। आमे पढ़ुथिले अव्यय अव्ययर आमे किछिटा तार आमे रूप प्रकार देखि सारी थिले आउ किछिटा बाकी थिले। आज आमे जहा पढ़ी थिले ताहाकू रिवाइज करने सहित जहाँ बड़ी जाइथिला ताहाकू मध्य ए वीडियो रे समाप्त करदवा। तो आमे पढ़ी थिले अव्यय अव्यय माने आमे कौन देखी थिले कि वाक्य रे अव्यय होउछि एक पद जो पदर कि कौन परिवर्तन घटे ना। वाक्य रे जो पदर कौन सी प्रकार परिवर्तन घटे नहीं। वचन काल विभक्ति पुरुष इत्यादि आकार रे रूप रे कौन सी प्रकार परिवर्तन घटी न थाए ताहाकू आमे कौन कहि थाउ ताहाकू आमे अव्ययर अव्यय बोलिगिरी कहि थाउ। सेटा आमे पढ़िथिले। आमे कौन कौन देखिथिले आमे प्रथम देखिथिले संयोजक अव्यय तापर देखिथिले वियोजक अव्यय मध्य देखिथिले। संयोजक माने जोग करूथो वियोजक माने विच्छेद करूथो। तापर समय सूचक अव्यय मध्य आमे देखिथिले कालबोधक बा समय सूचक। तापर संबोधन सूचक अव्यय किछि संबोधन करिवार सूचना हमकू मिलुथबो हेले। तापर संभावना सूचक अब कौन सी प्रकार संभावना जदि जना पड़ुथबो ताले तापर निषेधार्थक अव्यय हेतुबोधक अर्थ रे माने कौन सी कारण हमकू जना पड़ुथबो ताहेले। आठ रे पढ़िथिले सादृश्य बोधक समान समान अर्थात सादृश्य कथित हेउथिबो हेले। तापर विपसार्थक बारंबार बार बार आसुथवा शब्द जमती घन घन थर को थर लगातार से भली। विस्मय सूचक अव्यय बा भाववाचक अव्यय कौन सी भावर आमको सूचना प्रदान करा जाउतले सेही अव्यय को आमे कोन कहि थाउ से अव्यय को आमे विस्मय सूचक भाव सूचक अव्यय बोलिगिरी कहि थाउ। ताकर विकल्पार्थक कौन सी विकल्प अर्थ प्रकाश करुथबो हेले ताको आमे कोन कहि थाउ विकल्पार्थक अव्यय बोलिगिरी कहि थाउ। से भली आउ आमे पढ़िथिले विभक्ति सूचक अव्यय पढ़िथिले। परिमाण सूचक अव्यय आमे स्टार्ट करि थांते। तो चलंतु आज आमे एटू ही हमर जो डिस्कशन ता आमे स्टार्ट करिवा। तो 13 नंबर जो रोची आमर परिमाण सूचक अव्यय माने कौन सी प्रकार परिमाण को सूचना प्रदान करूथो वाक्य रे कौन होतो कौन सी परिमाण को कम ना बेसी ना एतिकी सेतिकी किंबा एते जेते एमती किछि हमकू कौन करूथबो परिमाण हमकू सूचौथबो सही अव्यय को हमें परिमाण सूचक अव्यय बोली कहिताउ। जेमती उदाहरण अछि एते जेते सेते तेते एमिति जेमिति सेमिति एगुड़ा आमर परिमाण सूचक अव्यय। जेमती उदाहरण देखंतु तू जेते माठिबु माठ मु सही दरपोड़ा काट ता माने जेते लागि छि एठारे तुच्छा को ख उदाहरण तुच्छा को एते मुदी नाही गोड़ कचाड़ू केते हैला। तापरे जेतिकी पाइलो सेतिकी यथेष्ट जेतिकी सेतिकी एगुड़ा सब आपणकर परिमाण सूचक अव्यय। तापर आमे आउ देखिबा सम्मति सूचक अव्यय कौन सी प्रकार सम्मति प्रकाश करूथबो किंबा स्वीकृति सूचित हुए बा होउथबो सम्मति किंबा स्वीकृति सूचित होउथबो ताकू आमे सम्मति सूचक अव्यय बोलिकरी कहि दउ। जेमती हाँ आज्ञा हाँ हाँ
ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚୟ, ସିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେପରି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ସବୁ କଥାରେ ତୁମେ ହଁ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହଁ। ହେଲା, ହଁ। ସେପରି ଗୋପାଳ ଏଠିକି ଆସ, ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ, ଅବଶ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଘଟିଛି। ହେଲା, ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ସିନା ଘରଣୀ ଥିଲେ, ସିନା। ହେଲା, ସିନାର ବ୍ୟବହାର ଏଟା କ'ଣ ସମ୍ମତି ସୂଚଉଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱୀକୃତି ସୂଚଉଛି। ତାପରେ ଆମର 15 ନମ୍ବର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବ। ଯେମିତି କି, କ'ଣ, ତ, ଟି, ପରା, କିଆଁ, କିମ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କି ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ ଆକାଶବାଣୀ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ସେମିତି ଆଉ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିରେ ଅଛି। ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ମୁଠେ ଦେଉଛ ତ ଲାଗିଛି, ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚିତ କରୁଛି। କ୍ରମବୋଧକ ମାନେ କିଛି କ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣୁଥିବା ଯେ କିଛି କ୍ରମିକତା କିଛି ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ବୁଝାଉଥିବ ତାକୁ କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ଯେମିତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭାଲେରୀର ଆରପାରିରେ ଅସ୍ତ ଗଲେ। କ୍ରମେ କ୍ରମେ କ୍ରମିକତା, ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ, କିଛି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚଉଥିବ। ଯେମିତି ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଡ଼ ମଡ଼, ଧଡ଼ ଧଡ଼, ଏମିତି କିଛି ତାମାନେ ଧ୍ୱନିକୁ ସୂଚଉଥିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିର ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ବା ଧ୍ୱନି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି କାହାକୁ, କୌଣସି ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବେ। ଯେମିତି ମଳ ମଳ, ଖଳ ଖଳ, ହେଲା, କଛ କଛ, ସେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି, ଗଛଟା ମଡ଼ ମଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗାଡ଼ିଟା ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲିଗଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ଘୁଁ ଘୁଁ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଚାଲିଛି, ନାଗରା ବାଜେ ଟମ୍ ଟମ୍ ଟମ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବ୍ୟୟ। ତାପରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ, କିଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ସୂଚିତ କରୁଥିବ। ଯେମିତି କିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ହେଲା, କି କିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି କାହାକୁ କିଛି କୁହାଯାଉଥିବ, ସେମିତି ସୂଚନା ମିଳୁଥିବ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଅବ୍ୟୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିବା। ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ, ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କୌଣସି ବି ପଦକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଆମେ ଛୋଟ ପଂକ୍ତିକୁ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୁଖ ଦେଇଥାଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବନାଇଥାଉ। ଯେମିତି ମହିଳାମାନେ, ଝିଅମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକି ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ କିମ୍ବା ପଂକ୍ତି ପଦକୁ ଆମେ ସେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ତ, ଆଚ୍ଛା, ଯେ, ଟି, ମ, ପରା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛ ତ ଲାଗିଛି ଏଠି।
ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ତ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା, ଯେ, ଟି, ଟି, ମ, ପରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟବ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କରେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଅନ୍ୱୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାକୁ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଏଠାରେ କହିଛି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ଥିବ ତାହା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟି ଥିବ ତାର ଅନ୍ୱୟ ବା ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ଏହାକୁ ପରସର୍ଗାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ବିନା, ପ୍ରତି, ସହ, ଅପେକ୍ଷା, ସହିତ, ନିମିତ୍ତ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛଡ଼ା, ତୁଲ୍ୟ, ପରି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ ହେଲା। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କ'ଣ ହେବ? ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଆମର ଅବ୍ୟୟର ଅନ୍ୱୟ ଘଟିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ବିନା ମୋର କାହିଁ ଗତି, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ରହୁ ମୋର ଭକ୍ତି। ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ତୁମ ବିନା ମୋର କାହିଁ ଗତି, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ରହୁ ମୋର ଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ବି ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଯାନ ସହ ଅମ୍ଳଜାନର ସଂଯୋଗରେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବିନା, ପ୍ରତି, ସହ, ଅପେକ୍ଷା, ନିମିତ୍ତ ପରି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଗେ ତୁମ୍ଭ, ତୁମ୍ଭ, ତାପରେ ଉଦ୍ଯାନ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଧର୍ମ, ପିତାମାତା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ବିଭକ୍ତ୍ୟନ୍ତ ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। କେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ହେଲା, ତ ର ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କ'ଣ, ଏଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ କେଉଁଟା? ଷଷ୍ଠୀ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ତ ଏଠାରେ ସେଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଛି କ'ଣ, ବିଶେଷ୍ୟରେ। ହେଲା। ତ ଏଠା ଆମର ଯେଉଁ ସରିଲା କ'ଣ ସରିଲା? ଆମର ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବ୍ୟୟ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିବେ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କେଉଁ ବିଭକ୍ତି କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅନ୍ୱୟ ବୋଲେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ହେଲା, ତାକୁ ପଦାନ୍ୱୟ ଅବ୍ୟୟ କହନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମ ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ସମୟରେ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯାହାର କି କିଛି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଜମି, ଫମି। ଜମିର ତ ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫମିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଚାକିରି ବାକିରି ଯଦି କହିଥାଉ, ବାକିରିର କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି ନାହିଁ। ପାଠ, ଷାଠ, ପାଠର ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଷାଠର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ହେଲା। ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମର କ'ଣ? ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ, ଯାହାର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଥ ଆମେ ପାଇବାନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଠି କହିଛି କି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ଦିଏ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ କି ଅର୍ଥ କିଛି ଆସିବନି, କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ରହିବନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ, ତୁମର ଏ ଜମି ଫମି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି। ପିଲା ଝିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ଫମି, ପିଲା ଝିଲା, ଚାକର ବାକର, ଚାକିରି ବାକିରି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନିରର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟର
उदाहरण बुझीगला। तापरे उपसर्ग अव्यय एटा आमर शेष उपसर्ग आमे कंप्लीट पढ़िबा किंतु एठारे देइछि आमको अव्यय देइछि उपसर्ग अव्यय बोली देइछि। तो सेटा कोन आमे टिके जानि दबा। देखंतु एठारे देइछि प्र परा अप सम नि अधि सु इत्यादि एगुड़ा सबू यही 20 टी को उपसर्ग कुआ जाए। हाँ एटा तो 20 टी उपसर्ग आमर रही है 20 टी आमर उपसर्ग रही विषय आम डिटेल पढ़ा कि एठारे कही कौन एगुड़िक अव्यय श्रेणीर एवं जो आमर उपसर्ग अच्छी से उपसर्ग गुड़ा अव्यय श्रेणीयुक्त अटे बुझीगला। परवर्ती अध्याय रे ए विषय यह जो परवर्ती अध्याय अच्छी आम उपसर्ग विषय सविशेष धारणा नेबा बुझीगला। आशा करुँची आमे जोटा पढ़िले अव्यय जो सारिले एटा आपण बुझीपारि एवं जदि किसी डाउट्स आसुचे निहाती भाव में आपण कमेंट रे जनईदेवे ताहले आमे एटा को आउ थरे डिस्कसन करवा है। आदि वीडियो को नुआ कर देखु थांती ताहले निहाती भाव में सब्सक्राइब करदेवे एवं शेयर मध्य करदेवे है। ठीक अच्छी ताहले नेक्स्ट वीडियो आमे पुणी थरे देखा हवा। धन्यवाद।